본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 오늘은 8월의 마지막 장입니다. 8월 마지막 마무리 잘 하시고 이제 다가오는 9월장에 대비를 잘 하셔야 할 텐데요. 지난주 코스피 시장은 낙폭을 만회하는 모습을 보였고 이번 주는 이 상승 추세에 이제 본격적으로 놓일 그런 움직임을 보여주고 있습니다. 전일 코스피, 코스닥 양지수 상승 마감에 성공했고 이 코스닥 지수에 특히 외국인들의 순매수세가 몰리면서 코스닥이 강하게 올랐습니다. 6거래일 연속으로 상승 마감하는 모습이었고 또 경기 민감주들의 흐름이 강하게 나타났습니다. 건설 업종이라든지 철강 업종들이 이 부동산 정책에 힘입어서 상승하는 모습 보여줬고요. 오늘도 그 상승세 이어갈 수 있을지 지켜보시는 게 좋겠습니다. 또 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수 혼조세로 마감했습니다. 다우지수가 0.16% 약보합권에서 마감한 반면에 S&P 500 지수와 나스닥은 다시 한번 신고가를 경신하는 신고가 랠리를 말 그대로 보여주고 있습니다. 전일은 애플의 시가총액이 처음으로 2조 5천억 달러를 돌파하는 등 이 기술주들의 강세가 돋보였는데 오늘 우리 시장도 이런 기술주 훈풍 이어받을 수 있을지 저희와 함께 지켜보시기 바라겠습니다. 오늘도 알찬 이야기들 준비 많이 했으니까요. 끝까지 1시간 동안 채널 고정해 주시기 바랄게요. 자, 오늘 첫 번째 순서는 버니 씨와 함께하는 진짜 미국 주식 이야기 시간입니다. 영상 잠깐 보고 오시죠. 네, 그 어디에서도 찾을 수 없는 진짜 미국 주식 이야기들 고수익 작전 타임에서 담아드리도록 하겠습니다. 뭐 이런 반응도 있었습니다. 구글에서 나오지 않는 이야기들 이 버나드 케인 씨가 전달해 주셔서 정말 유익한 시간이었다. 이런 반응도 좀 있었는데 오늘도 그렇게 유익한 정보 그리고 종목들 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 질문 바로 드려볼게요. 자, 오늘도 미국 시카고에 계신 우리 버나드 케인 씨와 함께 첫 번째 질문 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 넷플릭스에 대해서 소개해 주신다고 하는데 사실 전 세계적으로 넷플릭스 안 보는 사람 없을 겁니다. 저는 어제도 이제 밤에 시청하다가 이렇게 잠이 들었는데 뭐 킹덤이라든지 우리나라에서도 굉장히 핫한 그런 컨텐츠들이 있죠. 이 컨텐츠의 강자 넷플릭스입니다. 이 넷플릭스를 미국 현지에서는 또 어떻게 바라보고 있습니까? Yeah, Netflix is, well, it's one of the original people in the video on demand. The field's getting really crowded, but I don't think that's necessarily a problem. That's because I think this industry is going to go so far. It's like the automobile industry in the 1920s. You know, we had more car companies, but everybody wanted them. And what you can have here is that you can have many demand services. You can have multiple demand services. Just because you have one doesn't mean you have another. So, and Netflix has had great growth. If we just look at the number of subscribers that Netflix has had, in 2018, it had 130 million subscribers. In 2019, it had 167 million subscribers. At the beginning of 2021, it's now got 208 million subscribers. So it increased by 28% from 18 to 19, and it increased by 24% this past year. So the stock may be suffering a little bit temporarily because of new entries into the industry, like Disney has come in the last year. It may have suffered because Netflix maybe overestimated their expected growth in 2021. In the first quarter, they thought they were going to get 6 million subscribers, and they only got 4 million subscribers. And the other thing is maybe, and people are still trying to figure this out, is that as we come out of COVID in 2021, the question is,
are people, particularly we're coming out in the summertime here for the Northern Hemisphere, are people going to go look for more like outside physical entertainment experiences as opposed to what they had before, which was all the entertainment was at home? And I think as we roll into the fall, we're going to see that people are going to continue to be demanding all their streaming services. One thing I think that we can see right now is that forget the fact that they underestimated the first quarter. They're seeing a lot more app downloads on the Apple site, the Google site, you know, where you can download your apps from. And more app downloads most likely transmits into more subscribers in the second half of this year. So I think that's a positive sign. We think about Netflix. It started in 1997 as a video rental where you would like get your videos by mail, you'd watch them, you return them by mail because they gave you a return envelope to send them back. Since then, in 1997, the stock is up 500 times. Tremendous. So I think they've done a great job. I think they've got great management. I think they're a good company. I think they're something to watch. 네, 원래는 비디오 대여 사업을 영위하고 있다가 이제 정말 세계 최대의 온라인 콘텐츠 스트리밍 사이트로 발돋움한 게 참 대단하고 그만큼 이 시장을 꿰뚫어 보는 능력이 있는 기업이 아닐까 싶습니다. 가입자도 2억 800만 명이라고 하니까 정말 상상도 할 수 없는 어마어마한 수치인데 거기다가 수요가 계속 증가할 것으로 보고 있어서 앞으로 가입자 수 증가와 함께 이 기업의 성장성까지 함께 챙겨가는 그런 모습이 나타날 것 같습니다. 넷플릭스의 실적과 주가 전망은 어떻게 보십니까? So if we break it down, let's look at like where it is year to date. The stock's down 4% year to date, while the stock market as a whole is up, say, 14% year to date, 13%, 12.5, somewhere's in there, depending on what day. But if we look at the last 5 years, the stock's up 440%. While the stock market's up 215% if we look at it versus the NASDAQ stock. And if we think about revenues, okay, so in 2018, Netflix had revenues of $15.7 billion. Well, in 2020, they had revenues of $25 billion, up 60%. In 2018, they had net income of $1.2 billion. And in 2020, their net income was about $2.5 billion, something like that, 2.8 billion. So that's up like 140%. Their operating cash flow, their free cash flow has gone from 2.9 billion negative to 2.8 billion positive between 2019 and 2020. So it's had some really positive experiences between 2018 and 2020. I think that if you think about, if I'm listening to the analysts that talk about the stock, they're anticipating a 44% compounded growth rate in profits over the next 10 years. If we look going forward the next 10 years, analysts are expecting or projecting revenues to grow at 44% compounded for the next 10 years. That's a tremendous growth rate. If we look at where the stock is now and we take a look at this chart, this is the stock over the last 4 years. And what I did was I put a linear regression line on, and so we built a channel. And you can see that even though the stock has gone up and down, it's held within that channel. And it's a positive sloping channel. It expects further, you know, it's projecting out just the channel alone as further price improvement on that over time.
네, 5년 동안 440%나 상승했다고 합니다. 이런 부분을 보고 정말 이 주식은 장기 투자네요 하는 시청자분들도 계셨는데요. 넷플릭스의 가장 매력적인 포인트가 아마 콘텐츠를 자체 생산을 한다는 점이 아닐까 싶습니다. 넷플릭스가 직접 제작한 이 콘텐츠들이 정말 이 질 좋은 그런 프로그램들이 많기 때문에 또 넷플릭스가 인기를 한몫 끌 수 있었던 포인트인 것 같은데 이 밖에도 넷플릭스의 성장성을 기대할 만한 그런 투자 포인트가 있을까요? Well, I think there's about 4 places that we can expect added growth coming from. The first is the fact that they're building original content. So they're making their own movies, they're making their own series, they're funding it all, they own it. And that original content has a fixed cost to that thing. So what happens is that even as the subscriber base grows, it's not relevant how many times they want to show it. It's already costed and paid for, as opposed to something where they license it out and they have to pay for that every time, and the license agreements are contingent on the number of viewers and all that. So content is critical. Netflix is spending more money on content than anybody else. They're spending $17 billion this year. There was a marketing service that did an analysis in the second quarter. They did it over a week or two period of time, where they looked at all the stuff that was on streaming, and they wanted to determine where that content came from. So it's not who's providing it, like Netflix or Amazon Prime or whatever. It's who owns that content. Okay, and if we look at this little histogram right here, we can see that Netflix has a very small proportion of the content. Well, as that proportion grows, because they're spending so much money on it, that's going to generate more and more profits because they've already spent the money and they'll receive the revenues. The second way we can get additional growth is internationally. Let's just pick a country. Let's pick India. India has 5 million subscribers than Netflix has. There are 574 active internet users in the country. So Netflix says, why can't we get 100 million users? It's totally understandable. There are 1.1 billion pay TV households in the world. Don't forget, Netflix only has 200 million subscribers. Wow. Think about if they got half of that, half of those people picked Netflix as a streaming service, that would be tremendous amount of growth. The third thing is, in 2022, they're going to introduce video games on their platform. It's going to be right next to their movies, their series, their documentaries, and that's going to be new ways to get new customers. They're the only people that are going to be providing video games on their platform at this period of time. The fourth thing that they're doing is they're opening up an online video store to brand the merchandise that they get from their own content. And on top of that, they're building out a podcast division. They hired an executive from Apple. Apple's obviously big in podcasts, to run that division, and they're going to generate their own original content. So there's tremendous places for them to grow still. 네, 한 자리에서만 머무르는 게 아니라 계속 이 성장을 하기 위해서 여러 가지 또 이 성장성을 가진 그런 모멘텀이 또 포착이 되었습니다. 뭐 자체 콘텐츠 생산이라든지 다른 나라의 이 가입자를 유치를 시키고 또 게임 사업 그리고 온라인 매장 사업까지 넷플릭스가 좀 다방면으로 노력을 하고 있다는 점을 알 수 있었습니다. 자, 그렇다면 넷플릭스가 지금 시장 내에서 또 다른 경쟁사들과 경쟁을 하고 있다고 하는데 대표적으로는 디즈니 플러스가
있겠죠. 우리나라에도 이제 11월에 상륙을 하게 되는데 디즈니 플러스의 가입자가 내년에는 넷플릭스와 거의 동일한 수준으로 올라올 것이다 라는 말이 있을 만큼 넷플릭스에 굉장히 위협적으로 다가오고 있습니다. 이 경쟁사에 대해서도 자세히 분석해 주시죠. Well, I'd like to think about comparing Netflix to the competition. And I'd like to think about comparing Netflix to the market as a whole to see how it does. If I think about the competition, let's go with Disney, which Disney is the latest entrant into this video on demand streaming service. They started their streaming service about a year and a half ago, and they've been the fastest grower in the field at this point, up to this point in time, clearly because they're working on a lower base and they've got a well-named, well-recognized product name. So this chart right here compares Netflix's performance to Disney's performance. So I took Netflix, I divided it by the price of Disney, and as that ratio goes up, Netflix outperforms Disney. As that ratio goes down, Netflix underperforms Disney or Disney outperforms Netflix. I want to think about the fact that Netflix is a good stock when it outperforms Disney. And we can see there are times here that it clearly outperforms Disney, and then there are other times that it doesn't. So if we look at what happened since July, August of last year up until lately, don't forget NASDAQ was down about 4%. Well, Disney was up, so NASDAQ underperformed Disney. I think now we might be getting to a place where Netflix can start to outperform Disney again. Same thing with the stock market as a whole. Let's take the NASDAQ index as a representative portion of the stock market, and I took Netflix and I compared it to the stock market, the NASDAQ stock market index. And again, we can see NASDAQ at times outperforms, but Netflix at times really outperforms. Well, if we can find times where Netflix is outperforming the NASDAQ index, I believe we have a really good stock. So I'd like to say that I'm a big fan of Netflix. I believe in the growth, and I think the stock is going to do really well if it can start to outperform both. It's currently outperforming Disney right now. It's trying to. It's it's a little bit of a work in process. It has not started to do that to the stock market as a whole. But I'm really watching it. This is a weekly chart. I'm really watching it and looking for when that happens. 네, 넷플릭스도 앞으로 주가 전망 조금 더 오를 수 있을 거라고 예측을 하고 계시고 또 이 디즈니를 넘어서는 날이 다시 올 것이다라고 언급을 해주셨습니다. 지금 버니 씨가 소개해 주시는 이 미국 주식 종목들이 지금 너무나 잘 가고 있기 때문에 넷플릭스도 한번 믿어보도록 하겠고요. 마지막으로 이 투자 포인트 한번 정리해 주시죠. So I think Netflix has the potential to still have exponential growth going forward for the next 10 years. I think the industry is going to be more and more interested in continuing to have more and more streaming services. And as the quality of the content improves on all those services, that's just going to help. The video game's going to help. The international growth is going to help. Don't forget, India was just one country that we talked about. People that get Netflix wind up not canceling it. People that get Amazon Prime wind up not canceling it. They keep the ones that are the best. They'll try some and they'll realize they can't afford all of these, so they cut down, but they keep several. So I think that Netflix still has a tremendous opportunity for growth. And as it gets more and more global, I think that's just going to increase the value of the stock. So we think about this, there are, I think, 3 billion active internet users in the world out of a total of 7.5 billion people. And Netflix still only has 200 million subscribers. Could go higher.
네, 넷플릭스 이 콘텐츠 시장은 앞으로도 죽지 않고 더 성장할 수 있는 그런 필드인데다가 이 전 세계 인구의 절반 가까이가 인터넷 사용자라고 하니까 그 인구들을 모두 이 넷플릭스 가입자로 끌어온다면 앞으로 성장성도 기대가 되는 그런 기업입니다. 지금도 뭐 주가가 많이 올라왔지만 눌릴 때를 기대해 보시면서 계속 관심 있게 지켜보시면 좋겠습니다. 더 다양한 이야기들 그리고 다시 보고 싶으신 분들 유튜브 서울경제TV에도 항상 업로드가 되니까요. 이 부분도 많은 참고 부탁드리겠습니다. 네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 자, 지난주 잭슨홀 미팅이 종료가 됐습니다. 많은 투자자들이 사실 걱정을 했던 부분인데 생각보다는 별 내용이 없었습니다. 뭐 연내 테이퍼링 시사는 계속 언급을 해왔던 부분이고 다만 금리 인상 시기는 아직 이르다라고 이런 말이 나오면서 이제 우리 시장 그리고 글로벌 시장이 안도감을 내비쳤죠. 지금 기술주가 상승 랠리를 대단하게 보여주고 있는데 아직까지 고용 시장이 회복되지 않았다라는 그 말 때문에 이번 주 고용 지표도 굉장히 중요하게 다뤄질 것으로 보입니다. 이번 주 중요한 이벤트 한번 짚어주시죠. 네, 이번 주도 월말 월초로 이어지다 보니까 상당히 또 중요한 이벤트들 많은 상황들로 보여지고 있고요. 그중에서 오늘 같은 경우는 드디어 11번가와 아마존 스토어에서 아마존이 이제 연계해서 스토어를 출시를 하는데 관련된 또 협업들 지켜봐야 될 것 같고요. 그밖에 오늘 또 YM텍이라는 회사가 또 2차 전지 부품 쪽에서 중요한 부품 회사죠. 이쪽이 공모처경이 들어가고요. 그밖에 오늘 장중에 8월 중국의 제조업, 비제조업 PMI 관련된 내용들 체크해야 될 것 같고요. 또 미국의 8월 소비자 신뢰지수 또 발표가 되는데 그중에서 국내 시장에서는 MSCI 이 분기 리밸런싱이 완료가 되다 보니까 이에 따른 외국인들의 변화가 내일부터는 또 바꿔질 수 있을지 확인해야 될 것 같고요. 9월 1일 수요일 날 같은 경우는 한국의 또 8월 수출입 동향 또 중요하게 봐야 되겠죠. 그와 함께 일진 하이솔루스가 이날 신규 상장되다 보니까 시장에 나오는 반응들 또 그렇게 뜨거운지의 모습들 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 미국도 8월 ISM 제조업 지수, 제조업 지표가 발표가 될 예정입니다. 그밖에 또 9월 2일 목요일 날은 한국의 8월 소비자 물가 동향 또 계속 고공행진이 이어가는지도 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 미국의 7월 무역 수지 관련된 흐름들 체크를 하면서 8월 3일 금요일은 아마 이번 주 중에 가장 또 눈여겨봐야 될 지표 중에 하나인 미국의 8월 고용 동향 보고서죠. 이쪽이 잘 나오게 되면은 오히려 이제 거의 기정사실화, 특히 9월 달에 테이퍼링 공식 언급, 11월 달에 이제 테이퍼링 시작 이런 쪽으로 나갈 가능성이 높기 때문에 그와 관련된 흐름들이 이번에 고용 동향 보고서를 많이 주목하고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 그밖에 미국의 8월 서비스 PMI 지수가 발표되면서 서비스업에 대한 동향들도 체크를 할 필요가 있을 걸로 보여지고 있습니다. 네, 이번 주 중요한 경제 일정들 체크해드렸습니다. 첫 번째 키워드 바로 만나보시죠. 네, 오늘의 키워드는 격동의 계절 맞이한 게임주입니다. 지금 하반기 신작에 따라서 게임주들의 주가가 엇갈리고 있습니다. 지금 기대를 모았던 NC소프트의 블레이드 앤 소울 2는 좀 오픈이 되자마자 안 좋은 평가를 받고 있습니다. 냉혹한 평가를 받고 있고 주가도 계속 떨어지는 모습인데 52주 최저가를 기록했습니다. 지금 4거래일째 하락하는 반면에 펄어비스는 도깨비 예고 영상만으로도 주가가 폭등하는 모습 보여주고 있습니다. 어제도 14% 상승 마감 성공했는데 이렇게 게임주들, 일정이 있는 주식들에 대한 주가 전망 짚어주시죠. 네, 일단 NC소프트는 거의 블레이드 앤 소울 2를 비롯해서 어떤 유저와의 긴밀한 관계에 실패했다고 봐야 될 것 같고요. 그만큼 이제 확률형 아이템에 대해서 즉 돈을 써라 그래야 게임을 할 수 있다라고 하는 부담감들이 상당히 커지는 상황들인데 더 중요한 상황들은 3분기 실적이 안 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 지난 오딘이 카카오 게임즈의 오딘이 6월 29일 날 출시가 되다 보니까 7, 8, 9 즉 직격탄을 맞는 실적의 영향은 3분기입니다. 그러면
당연히 실적이 안 좋겠죠. 이에 따른 부담감도 주가에 나오고 있다라는 관점 쪽에서 NC소프트는 추가로 더 부진할 가능성이 높다는 쪽으로 바라봐야 될 것 같고요. 하지만 반대로 신작에서 성과를 좀 충분히 내렸던 위메이드 같은 경우는 주가의 진폭이 상당히 크긴 하지만 그래도 주말 사이에 어떤 의미 있는 성과를 냈다라는 관점 쪽에서 계속 부각을 받고 있는 상황들이고요. 그와 함께 또 신작을 기대하고 있는 크래프톤, 펄어비스 이런 쪽도 여전히 주가 동향들 생각보다 견조하게 움직이고 있는 가운데 펄어비스는 좀 단기간에 오른 측면들이 있다 보니까 오히려 크래프톤 같은 경우 이제 뚜렷한 신작의 게임의 성과를 보여주는 만큼 주가의 변화도 한 단계 레벨업이 시도가 되지 않을까 생각이 들고 있고요. 그러다 보니까 이제 게임주를 바라보는 입장 쪽에서는 어느 정도 신작이 흥행의 조짐을 보이고 그에 따라서 결과도 그를 이어간다라고 하게 되면 게임 산업도 흥행 산업이죠. 그러다 보니까 이런 산업적 성격을 염두를 하고 대응 전략을 짠다라고 하게 되면 지금 기준으로는 크래프톤 같은 경우 계속 관심 있게 봐야 될 필요가 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 지금 시장에 관심을 받고 있는 펄어비스뿐만 아니라 크래프톤까지 언급을 해주셨습니다. 관심 있게 지켜보시면 좋겠습니다. 자, 지난주 어제 뉴욕 증시가 상승 마감에 성공했습니다. 다우가 조금 하락하긴 했지만 그래도 S&P와 나스닥이 지난주의 상승세를 이어받아서 오늘도 신고가를 경신하는 모습 보여줬는데 특히 기술주가 강했다고 하거든요. 오늘 우리 시장 대응 작전 어떻게 세워볼까요? 네, 일단 어제 국내 증시는 미국 시장이나 글로벌 증시에 따라가지는 못했던 상황들인데 그런 관점에서 이제 MSCI 리밸런싱이 끝난 뒤에 외국인들의 시각이 어떻게 나오는지 일단 확인해야 될 것 같고요. 그런 쪽에서 환율 안정세도 다시 이어지는 만큼 분위기는 괜찮은데 아직 지수의 탄력은 좀 제한됐다라는 관점이고요. 그럼에도 불구하고 시장이 더는 안 밀린다. 어느 정도 견고하다라는 분위기가 확인되다 보니까 시장은 종목을 움직이기 시작합니다. 그만큼 어느 정도 안전판을 확인하고 종목들이 빠르게 움직인다라는 점에서 종목에 대응하는 그리고 또 종목적으로 수익을 좀 계속 끌어내는 그런 쪽의 전략들이 가장 유효하다고 봐야 될 것 같습니다. 네, 오늘장 대응 작전까지 살펴드렸습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 허반석의 작전 리포트 시간도 만나보도록 하겠습니다. IR 분석에 계신 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주는 제약 바이오 업종에 대해서 리포트 분석해 주시고 있는데요. 오늘은 과연 어떤 종목일지 바로 화면으로 만나볼게요. 네, 오늘의 종목 리포트 바로 녹십자였습니다. 우리나라 분들이라면 정말 녹십자 모르는 분들 없으실 것 같은데 CMO 기대감과 실체까지 있다고 합니다. 우리 허반석 위원님께서 항상 실체가 있는 기업을 사라라고 하시잖아요. 녹십자가 어떤 실체를 갖고 있는지 지금부터 분석 도와주시죠. 네, 이번 주는 작전 리포트를 시작한 이래로 처음으로 제약 바이오 섹터를 좀 보고 있습니다. 오늘은 그 첫 번째 기업으로 녹십자 리포트를 살펴볼 텐데요. CMO에 대한 기대감, 그리고 지금까지 일구어낸 성과와 실체가 있는 기업, 녹십자를 좀 가지고 왔습니다. 8월 2일과 5일자 대신증권에서 발간된 리포트와 7월 13일자 키움증권 발간 리포트를 중심으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 위드 코로나라는 이야기를 좀 드렸습니다. 변이 바이러스 출현과 돌파 감염 등으로 인해서 코로나19 팬데믹의 장기화가 좀 이루어지고 있고요. 이제는 코로나19의 종식이 목표가 아니라 예방률을 넘어서 치명률을 조금 낮춰서 이제는 독감과 같이 우리의 일상생활에 같이 갈 수도 있겠다라는 의미로 위드 코로나라는 이야기를 심심치 않게 시장에서 그리고 뉴스와 언론을 통해서 좀 들을 수 있는 그런 시기가 왔습니다. 이렇게 변화된 코로나19 국면과 백신 점유율, 백신의 공급과 수요, 그리고 국내 CMO 기업들의 흐름까지도 조금 짚어볼 수 있는 그런 시기가
왔다라는 말씀을 드리면서 녹십자를 살펴볼 텐데요. 녹십자 2분기 실적부터 좀 보겠습니다. 매출액은 3,867억 원, 그리고 영업이익은 111억 원으로 매출액은 전년 동기 대비 7.7% 성장을 했고요. 영업이익은 전년 동기 대비 28% 정도 감소했습니다. 영업이익이 시장 기대치를 조금 하회했습니다. 그 이유 중에 가장 굵직한 이유를 보면 기존 바이알 형태로 수출이 되던 부분들이 프리필드 실린지로 조금 수출이 됐습니다. 바이알은 뭐냐? 그러면 주사를 맞으러 갔을 때 투명한 유리병에서 주사기로 주사 제제를, 액체를 옮겨 담는 모습들을 좀 보신 적이 있을 겁니다. 이런 형태를 바이알이라고 부르고요. 그리고 프리필드 실린지라고 한다면 주사기에 미리 그 액체를 충전시킨 형태로 수출이 나가는 겁니다. 그러면 공급사 입장에서는 뭔가 조금 더 단계가 많아지겠죠. 그리고 이동을 하거나 배송을 할 때에도 주사기를 이송하는 것과 유리병을 배송하는 것과는 차이가 있을 겁니다. 그렇기 때문에 바이알 제형에 비해서 접종 전 준비 과정은 받는 사람 입장에서는 편하지만 보내는 사람 입장에서는 여러 가지 제약이 더 추가가 되어서 해외 운임이 전년 대비 77억 원 정도 증가하면서 판매 관리비가 1,057억 원가량 증가한 영향이 고스란히 영업이익에 부정적인 요인으로 좀 반영되었다라고 보시면 좋은데, 앞으로 하반기 독감 백신은 바이알 형태로 수출이 된다라고 하기 때문에 다시 한번 하반기에는 영업이익 감소 부분이 정상적으로 기존대로 돌아올 수 있다라는 부분 기대를 해보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 하반기에 이제 녹십자는 무엇 때문에 하반기에 대한 기대가 있어야 하는가를 살펴보면요. 하반기 실적에 대한 기대감입니다. 국내 사업 중심으로는 기존에 하던 독감 백신 매출 1,200억 원 전망이 되고 있고요. 모더나 코로나19 백신 공급 관련해서는 정부와의 계약도 있고요. 그리고 모더나와의 계약 두 가지가 녹십자에는 있습니다. 본계약 체결이 아직까지는 이루어지지 않았지만 그래도 기대감과 한다면 녹십자와 이루어질 것이다 라는 그런 모습이죠. 그래서 관련 매출이 3분기, 4분기 균등해서 반영될 예정이다. 균일하게 반영될 예정이다 보시면 좋겠고요. 해외 쪽으로는 하반기 북반구형 독감 백신은 바이알로 수출이 되기 때문에 판가비 증가에 대한 리스크는 해소가 됐다라고 이해를 해보시면 좋겠고요. 그리고 이제 집중해서 주목해서 살펴볼 부분들이 CMO입니다. 다수의 코로나19 백신 개발사와 논의는 여전히 지속되고 있고, 그리고 가격이나 생산 물량, 생산 일정 등에 있어서 변동 요인이 많지만 확정이 됐을 경우에는 빠르게 생산도 할 수 있는 그러한 실력과 생산 기반과 연구 인력과 숙련된 인력까지도 모두 다 준비되어 있는 기업이 녹십자다라고 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 향후 부스터샷에 대한 이야기가 결정되었을 경우 논의의 진전이 앞으로도 좀 빠르게 이어질 수 있고요. 논의의 대상 기업이 바뀌거나 줄어드는 변동 요인은 없을 거다라는 이야기 NDR을 통해서 이야기를 해주고 있습니다. 계약을 보면 계약 기간 연장에 대한 옵션은 있다고 합니다. 그렇기 때문에 기간 연장이 가능한 상황이다라고 보시면 좋겠고요. 녹십자가 CMO에 있어서 경쟁력이 있다라고 본다면 다양한 자체 품목 생산 경험이 있고 그 경험을 바탕으로 숙련된 전문 인력까지도 보유를 하고 있습니다. DP 시설 규모로 본다면 세계적으로는 조금 인정받을 만하다라고 보시면 좋겠습니다. DS와 DP에 대해서는 지난번에도 좀 말씀드렸는데요. 완제의약품 생산이죠. 충진을 완료시켜서 내보내는 부분들을 DP로 보시면 되겠습니다. 약 7억 5천만 도주의 생산 캐파를 보유하고 있는 기업이 바로 이 녹십자다라고 보시면 좋겠고요. 올해 실적 가이던스도 일부 제시를 하고 있는데요. 매출액은 전년 동기 대비 하이 싱글이라고 하면 한 자릿수, 높은 한 자릿수라고 보시면 좋겠습니다. 매출액은 높은 한 자릿수 성장을 보일 수 있겠다라는 이야기를 좀 제시해줬고요. 영업이익률은 7% 수준으로 가이던스를 제시해줬습니다. 코로나19 백신 유통 및
독감 백신까지도 가이던스를 조금 제시를 해주었는데요. 모더나 백신, 코로나19 백신이죠. 유통 매출 관련해서는 정부와의 계약 규모가 약 350억 원 정도 규모이고요. 모더나 사와의 계약 규모는 미공개, 아직까지 공개해 줄 수 없지만 정부와의 계약 규모가 350억 원. 이 규모보다는 소폭 더 많다, 소폭 더 크다라는 이야기까지는 좀 공개를 해주었습니다. 이와 관련된 모더나 백신 정부와의 계약분 그리고 모더나사와의 계약분은 3분기와 4분기 균등하게 매출로 이익으로 인식이 될 부분이다라는 이야기를 해주고 있기 때문에 앞으로 이 하반기 CMO에 대한 부분과 독감 백신까지도 3분기, 4분기 인식이 된다라는 부분들을 감안해 본다면 녹십자 굉장히 매력적이지 않을까라는 말씀에 오늘 리포트를 꼼꼼히 살펴보고 있고요. 그리고 독감 백신 쪽으로도 본다면 21년도 연간 백신 매출을 약 2,100억 원으로 기대를 하고 있다고 합니다. 내수 기준으로 3분기, 해외에는 4분기 반영 비중이 점차적으로 높아질 예정입니다. 국내도 이제 가을 이후가 되면 독감 백신 접종에 대한 수요가 증가할 수 있기 때문에 국내는 3분기, 해외는 4분기로 갈수록 더 높은 반영이 이루어질 수 있다라고 보시면 좋겠고요. 이외에 이제 CMO와 독감 백신, 기존에 만들던 백신들 이외에 파이프라인을 조금 간단하게 설명을 드리면 혈액 제제 허가 프로세스 차질 없이 진행 중에 있고 올해 9월, 10월경에는 FDA에서 공장 실사가 이루어지고 이를 마치면 22년도 2월 말경에는 허가 여부가 결정될 혈액 제제 IVIG SN 10%, 10%에 대한 허가 프로세스 차질 없이 진행 중이다라는 이야기 있고요. 그리고 두 번째로는 혈우병 치료제입니다. 혈우병 치료제 그린진-F 행정 절차만 남겨두고 있는 상황이기 때문에 3분기 내 중국 승인, 내년 상반기에는 중국 출시를 계획하고 있다라고 이야기해주고 있습니다. 헌터 증후군 치료제인 헌터라제는 지난해 9월 2일 중국에서 허가를 받았고 현재 약가 협상 중이라고 합니다. 가격 협상 중이기 때문에 이 가격 협상이 완료됐을 경우에 내년 상반기에는 출시가 전망되고 있다라는 이야기를 해주고 있습니다. 이러한 모습들을 봤을 때 녹십자는 기술력도 있고 실체도 있고 준비되어 있는 부분들도 많기 때문에 제약바이오 업체 중에서는 그래도 제가 작전 리포트를 통해서 리포트 분석과 함께 소개를 해드릴 수 있는 요소다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 끝으로 제약바이오 중에서도 CMO를 좀 집중해 보시고 그리고 앞으로 부스터샷, 코로나19 부스터샷도 이제 하나하나 계획이 공개되고 있는 모습입니다. 2회 접종 후에 한 번 더 동일한 백신을 맞고 이후에는 얀센 접종을 통해서 4차 부스터샷까지 이야기가 보도되고 있는 모습인데요. 국내 백신을 따져보면 이미 너무나 수요가 많고 공급이 부족하다라는 사실은 여전히 반복해서 말씀을 드리고 있습니다. 코백스죠. 세계 백신 공동 분배 프로젝트라고 하는 코백스의 백신 공급 이행률을 보면 약 5% 수준에 불과합니다. 그리고 CEPI, 코백스 산하 전염병 대응 혁신 연합이죠. 여기서도 21년도 말까지 20억 도즈의 백신 공급 계획을 발표를 했습니다. 이런 것들을 본다면 여전히 백신은 더 많이 생산되어야 되고 코백스가 평등하게 백신을 분배하고 공급하겠다라는 취지로 설립된 단체이기 때문에 빈국에도 아프리카 등지에도 이 백신이 원활하게 공급이 되어야 할 텐데 그렇다라고 한다면 백신 생산은 더욱더 많아져야 한다라는 당연한 결론에 다다르게 됩니다. 이러한 것들을 봤을 때 28일 토요일이죠. 녹십자가 얀센 백신 위탁 생산을 논의 중이다 라는 이야기가 언론을 통해서 보도됐습니다. 그러자 월요일 장전에 녹십자에서 현재 확정된 바 없다라고 해명 공시를 좀 했죠. 사실 묵은 또는 그런 논의를 한 적이 없습니다. 라고 아예 부인 공시가 아니라 현재 확정된 바 없다라는 워딩의 공시는 지난 삼성바이오로직스의
보도와 그리고 해명과 계약까지 이어졌던 전철을 조금 밟고 있는 것이 아닌가라는 모습에 조금 더 기대감이 높은 상황입니다. 결론적으로 정리를 해보면 위드 코로나 감기와 같이 이제는 치명률을 낮춰서 함께 가자는 코로나 공존 전략이 대두되고 있는 상황입니다. 그러면 꾸준하게 백신에 대한 수요도 증가할 수 있다라는 부분까지 감안해보고, 그리고 백신 분야에서는 아시아 최초, 그리고 국내에서는 유일하게 WHO에서 독감 백신의 사전 적격성 평가를 인증받은 기업이 녹십자고, 2014년 범리 보건기구 독감 백신 입찰 다국적 제약사를 제치고 점유율 1위를 차지한 기업이 녹십자라는 부분 참고를 하셔서 오늘 리포트 분석이 고개가 끄덕여지신다면 조금 중장기적으로 녹십자를 알아보시는 것도 어떨까라는 말씀드리면서 오늘 녹십자에 대한 리포트는 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 녹십자에 대한 자세한 분석 들어봤습니다. 지금 위드 코로나 시대가 다가오고 있기 때문에 이 백신 투여가 굉장히 중요한데 이 녹십자에서 또 여러 가지 백신에 대한 CMO를 따낸다면 앞으로 성장성이 더 커지지 않을까 이런 분석도 도와주셨고요. 앞으로도 이번 주 다른 종목들 기대해 보도록 하겠습니다. 그리고 이 종목에 대해서 다시 한번 듣고 싶으시다면 문자 받는 사람 샵 0082번에 허반석이라고 세 글자 전송해 주시면 허반석 위원님께서 직접 이 이야기들 다시 한번 들려주신다고 하니까요. 많은 참여해보시기 바라겠습니다. 네, 위원님 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간 이주현의 주유소 포트 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이주현 전문위원 바로 만나볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 화요일장인데요. 오늘 주유소 운영 원칙부터 만나보고 가시죠. 이주연의 주유소 포트 운용 원칙입니다. 바닥난 포트폴리오를 접수한 뒤에 기존 종목들을 손절하고 전문가 추천주로 포트를 운용하게 됩니다. 전문가당 한 종목 추천을 원칙으로 하고 있고요. 최고 수익률 산정 기준은 종가로 하고 있습니다. 자세한 종목들 만나보시죠. 네, 첫 번째 장 종목들, 모든 종목들이 목표 가격과 목표 수익률에 도달했습니다. 동신건설이 5만 원, 삼익THK가 목표가 16,000원 도달 성공했고요. 각각 14% 수익률도 얻어갔죠. CJ ENM도 큰 수익률 챙겨가면서 목표 가격까지 도달하는 모습입니다. 서암기계공업 그리고 YJM게임즈도 단기간에 수익률 크게 챙겨가면서 목표 수익률에 성공을 했고요. 다음 장 보시죠. 네, 다음 장에서는 태경 BK가 32.8%라는 큰 수익률을 가져가고 있습니다. 현대코퍼레이션이 마이너스 11%로 두 자릿대 아직까지 좀 회복을 못하는 모습이고 광주 신세계가 조금씩 수익률 올려가고 있습니다. 3.28% 현재 챙겨가고 있습니다. 다음 장 보시죠. 네, 다음 장 세 가지 종목이 있습니다. 대용제약과 CJ ENM 그리고 삼강 M&T인데요. 이 대용제약 8월 초반에 제약바이오 랠리 있을 때 잠깐 편입이 됐던 종목이고 지금 아직까지는 좀 부진한 모습이네요. CJ ENM과 삼강 M&T는 각각 약손실권에 있습니다. 네, 이제 좀 제약바이오 업종 이야기 나눠보도록 할 텐데요. 이 나노코박스가 WHO 사용 승인 절차에 돌입할 것이다라는 소식이 전해지면서 나노코박스, 나노젠 관련주들 어제 강세 보였습니다. 대표적인 주자가 바로 HLB죠. 어제 HLB 생명과학, HLB 제약, 그리고 HLB까지 모두 상승하는 모습, 급등세가 나왔고 장 막판에는 상승분을 반납하긴 했지만 그래도 장 초반보다는 굉장히 또 강한 모습이었습니다. 이외에도 넥스트사이언스도 한때 27% 터치하기도 했고요. 이 관련 종목들 오늘 또 투자해봐도 좋을지 한번 전망 짚어주시죠. 네, 일단 오늘 투자를 한다는 것은 일단 장기적으로는 좀 안 될 것 같다라는 생각을 가지고 있고요. 그래도 단기적인 관점으로는 공략을 좀 해볼 수 있지 않겠나라는 생각이 듭니다. 일단 기본적으로 지금 좀 전에 이제 말씀하셨던 것처럼 요 똑같은 이제 나노코박스라는 이슈로 인해서 가장 먼저 움직였던 종목이 넥스트 사이언스인데요. 넥스트 사이언스 지금 현재 주가 흐름을 보시면 약 5,000원대부터 해서
한 35,000원까지 지금 올라온 상황입니다. 물론 이 종목이 지금 시세가 끝났다라고 이야기를 드리는 부분은 아니고요. 제 생각엔 추가적인 상승 흐름이 더 이어질 가능성은 높지만 여러분들이 이제 자칫 뭐 투자 가능하다라고 하면 고점권에서 들어가서 이제 또 물릴 경우에 그냥 계속 버텨내는 그런 방식으로 진행을 하실까봐 그렇게 이야기를 드리는 거고, 좀 트레이딩 관점으로 단기적인 뭐 아니면 단기 스윙 정도로 이렇게 좀 생각을 하셔서 접근을 하는 것은 충분히 가능하겠다라고 생각이 듭니다. 일단 그 넥스트 사이언스가 이렇게 이제 먼저 움직였던 부분은 HLB의 계열사거든요. 넥스트 사이언스가. 그런데 이제 나노젠이라는 회사에서 나노코박스라는 이 코로나19 백신을 임상 2상을 갖다가 완료를 했습니다. 그런 부분 때문에 지금 주가 급등을 한 부분이고요. 넥스트 사이언스가 이 나노젠의 지분을 예전에 취득을 한 부분이 있어요. 그래서 백신 관련주, 코로나 백신 관련주로 부각이 되면서 이제 상승을 했다라고 생각을 하시면 될 것 같고, 지금 어저께 이제 주가가 좀 급등을 잘 하다가 급락한 이유, 그리고 최근에 뭐 HLB라든지 HLB 사이언스라든지 HLB 생명과학이죠. 생명과학이라든지 이렇게 이제 주가가 급등을 했는데, 이 이면에는 이 좀 전에 말씀드렸던 나노코박스의 임상 2상 성공한 부분, 그리고 베트남에서 긴급 사용 승인이 되지 않겠나라는 기대감이 굉장히 좀 컸었습니다. 그런데 어저께 이제 주가가 상한가로 들어가지 못하고 이제 조정이 나왔던 부분이 긴급 사용 승인을 유보하겠다라는 그런 기사가 나왔어요. 한마디로 긴급 이제 임상 2상 끝나고 나서 긴급 사용 승인이 되지 않겠나라는 기대감이 꺾여버린 거죠. 그렇지만 한국의 중요한 부분은 임상 3상에 돌입했고 여전히 이 관련된 백신 관련된 기대감은 남아있다라는 부분에서 관련주들이 시세가 이대로 끝났다라고 보기는 어려운 부분입니다. 그래서 앞으로도 요 나노코박스 관련된 이슈가 어떻게 진행되냐에 따라서 주가들이 변동이 계속 이어질 거라고 생각이 들고요. 이 넥스트 사이언스가 나노젠의 지분을 가지고 있고 HLB가 넥스트 사이언스를 이제 뭐 가지고 있다 이렇게 생각을 하시면 되는데, 이제 HLB가 요번에 그 나노젠과 함께 이렇게 협의를 통해 가지고 글로벌 권리 취득, 그러니까 나노코박스라는 백신을 이제 글로벌적으로 이렇게 런칭하는 데 있어서 권리를 취득을 하면서 관련주로 좀 부각이 됐고요. 시총이 굉장히 큼에도 불구하고 이게 만약에 긴급 사용 승인이 된다든지 아니면 임상 3상 완료를 하고 글로벌적으로 이제 이렇게 백신이 풀리게 됐을 경우에는 그 수요적인 측면, 그러니까 지금 현재 뭐 화이자라든지 모더나 백신을 이제 맞고 있는 상황이긴 하지만 이 백신이 이제 뭐 한 번 접종, 2차 접종을 끝내고 나서 이 면역력이 평생 간다라고 볼 수가 없는 부분입니다. 그래서 지금 화이자 같은 경우도 한 3, 4개월 지나면 이 방어율이 60%대로 떨어지기 때문에 시간이 지났을 때 이 백신의 효력이라든지 효능이 지속되지 못한다면 주기적으로 이렇게 백신 접종을 맞아야 된다라고 볼 수 있는 부분이고, 그런 관점에서 백신 관련주들, 치료제 관련주들이 지속해서 좀 움직일 가능성이 높다라고 보여집니다. 그렇다면 HLB 단기적으로 급등할 때 따라 붙지 마시고 조정이 나올 때 저점 매수를 노리신다면 충분히 단기적으로 시간을 좀 여유 있게 가지시고 접근을 해보시는 게 좋지 않겠나라는 생각이 들고요. 물론 뭐 스캘핑이나 단타 정도는 상관이 없겠지만 단기적으로 좀 보시는 분들께서는 음봉으로 조정이 좀 내려오는 시점, 그런 시점에 분할 매수 관점으로 접근해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 네, HLB 형제들 오늘도 추가적인 상승세가 있을 수 있다고 보셨고, 이 나노코박스 이슈가 어떻게 흘러가느냐에 따라서 이 주가들의 향방이 갈릴 것으로 보입니다. 오늘도 잘 지켜보시길 바랄게요. 오늘 분석 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 1시간 동안 고수익 작전 타임에서 주식 전략들 알차게 세워드렸습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아올게요. 고맙습니다.
안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 김단비입니다. 오늘 중부지방을 중심으로 내리는 비는 내일까지 전국 곳곳으로 확대되겠습니다. 내일까지 예상되는 비의 양은 경기 남부와 충청도, 강원 남부와 경북 북부를 중심으로 최고 250mm 이상이 되겠고요. 그 밖에 서울과 강원 북부, 강원 영동 많은 곳에도 150mm 이상의 비가 내리겠습니다. 내일까지 중부지방을 중심으로 돌풍과 함께 천둥, 번개를 동반한 많은 비가 예상되는 만큼 비 피해 없도록 미리 대비 잘해주시기 바랍니다. 한편 전남과 경남, 제주도를 중심으로 낮 기온이 30도 이상까지 오르며 한낮 더위가 이어지겠는데요. 낮 기온 서울 24도, 대전과 강릉은 25도 선에 머물겠고요. 그 밖에 광주는 30도, 제주는 31도까지 오르며 후텁지근하겠습니다. 오늘은 서쪽에서 다가오는 기압골의 영향을 받겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방은 흐리고 비가 내리는 가운데 한낮 기온 수원과 춘천, 대전 25도 선에 머물며 비교적 선선하겠습니다. 동해안에도 비가 내리겠고요. 낮 기온 속초와 강릉 25도, 울진은 24도가 예상됩니다. 남부지방은 대체로 흐리거나 구름 많은 가운데 낮 기온 전주와 부산 28도, 제주 31도로 다소 덥겠습니다. 바다의 물결은 서해상으로 최고 3m까지 높게 일겠고요. 그 밖의 해상은 최고 2m로 비교적 잔잔하게 일겠습니다. 목요일까지는 전국적으로 비가 내리겠고 이후에도 곳곳으로 비 소식이 잦을 전망입니다. 날씨였습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.